आलोसी कार्टून वर्ल्ड। जंगल राजा सिंह आउ चित्ताबाघ से दुई जण गोटे भल सांग थिले। दुई जण सांग मिसी अन्य जंगल भितर पसी जेतेबेले जहा शिकार करुथिले से दुई जण साथी होई खाउथिले। खा सांग बढ़िया ହେଇଛି। से जंगल भितरे कालू बिल्लू नामरे दुईटी शियाला रहुथिले। से शियाला दुई जण चित्ताबाघ और सिंहर दोस्ती को पसंद करुनथिले। आले कालू सिंह चिताबाघ ताली गले ताल देतिक माउथ बलका हेइथिबो आमे खाइदबा। हाँ हाँ चल मते भारी भोक लागिलानी परा। आले कालू आले एछि तो खाली 15 हाल पलिती माउथ काई आले आमे दिदन खाइबा कोन थे दिदन तो ताती तुती थप्पा कली देइथंती। अरे बिल्लू मते तो भारी भोक होउची मु एबे खाइबी कोन। भोकरे मो पेटरे मूसा दौड़िलानी ना आउ हबनी। बिल्लू आम दुई जण को किछि गोटे करबा को पड़िबो। ए दुई जण को दोस्ती को भांगी दबा। तू ठीक कथा कहि तू कालू एमानक दोस्ती को भांगिबा पई पल्लिबो। आले गोटे ठिकाल को दी दंडा खाई दाउथंती आमे कोन खाइबा आम पई आ कोन अथी। जेमिति हेले भी ए दुई जण को अलगा करबा को पड़िबो। अरे जणे शिकार करी जणे खाइले सिना आम पई किछि मांस बंचिबो। दुई जण खाइले कोठु बंचिबो। ये ताहाले देली आ कोन पई कलिबा ताल काली पाखलु ए दी दनक भितले कली आरंभ कर दबा। या कथा नै ता पाखले आ ता कथा नै या पाखले। राति पाही सकाळ ହେଲା। कालू बिल्लू दी जण आसी सिंह राजा पाखरे पहुंची गले। महाराजा दय हेउ महाराजा दय हेउ। अरे कालू बिल्लू तुमे दी जण सकाळु सकाळु आसी मो पाखरे कथा कोन। आज्ञा आपन हेले दंगलर राजा हेले चिताबाघ कहती मु दंगलर राजा थांगे मिथुती माने मु भी दंगलर राजा तुमे माने मते भी नमस्कार कल नमस्कार। देखा हेली कोन सेतिकी आज्ञा मते कहउथिला सिंह राजांक साथी रे चित्ता न रहिले सिंह राजा कुआडे शिकार करि पारंती नाही। आज्ञा आहुरी कहउथिला सिंह राजांकर बयस हेइ गलानी। सिंह राजा मरि जिबा परे ए जंगलर राजा मु हेबी। तेणु आजि ठारू मते राजा बोले डाकिबा आरंभ कर। तुमे माने जहा कहउछ सत्य कहउछ। तुम मानक कथा जदि मिछ हेइ थाए थत कहि पथे मले मलिबी थत कहबाकू किया दलिबी। आज्ञा आमे आपन को कोन पाई मिथ कथा कहबू चिताबाघ एमिति कहउतला बोली आमे आपन को पाखे आती कहूतू। आज्ञा आपण हेले जंगलर राजा आमे आपण को काहे कि मिछ कहबू। आमे आपण को सेतिकी भल पाउ बोली सिना आपण को पाखरे सत कहूछु। आज्ञा आपणकर जदि अविश्वास होउची थरे चित्ताबाघ को परीक्षा करू नांदी हेले एक कथा आमे आपण को कहिछु बोली चित्ताबाघ जेमिति न जाने। आज्ञा हाँ महाराज एक कथा जदि आपन को आथि कहितु बोली चित्ताबाघ दानिबो ताहले हमकु माली दबो आमे एबे जाउतु। कालू बिल्लू चित्ताबाघ नाँ रे सिंह पाखरे एमिति खलुआ कथा कही सेठारु चली गले। छी 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 मो चित्ताबाघ को गोटे भल सांग बोली भाबिथिली हेले चित्ताबाघ मो पछबाटे सब एमिति कथावार्ता करूची। आज सी आसु आज ताको परीक्षा करिबा पई पड़िबो। सिंह पाटिरु एतिकी कथा सरू सरू चित्ताबाघ आसी पहुंची गला। अरे सांग सकाळु सकाळु एमिति काहा उपरे विरक्त होउछु कि आज कोन शिकार को जिबानी। अरे चित्ता तू मते गोटे कथा कहलु ए जंगल रे सबुठारु शक्तिमान आउ बेसी बळ कहार। अरे बेसी बळ आउ कहार हबो आम जंगल भितरे आम दुई जनकर बेसी बळ। चुप एकदम चुप। ए जंगलर राजा मु तेणु बेसी बड़ मोर। अरे हाँ जे सांग हाथी आगरे तू मूसा भलिया देखा जाऊ।
ଶୁଣ ଚିତା, ଆଜିଠାରୁ ତୁ ମତେ ସାଙ୍ଗ ବୋଲି ଡାକିବୁନି, ମହାରାଜ ବୋଲି ଡାକିବୁ। ଆଜିଠାରୁ ତୋର ମୋର କିଛି ସାଙ୍ଗ ନାହିଁ। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ ତ ଖୁସିରେ କହିଲି, ତୁ ମୋ ଉପରେ ଏତେ ରାଗୁଛୁ କାହିଁ ବା? ତୋତେ ଥରେ କହିଲି ସାଙ୍ଗ ନ ଡାକି ମତେ ମହାରାଜ ବୋଲି ଡାକିବୁ। ଆଉ ଶୁଣ, ଜଙ୍ଗଲର ଅଧା ତୋର ଆଉ ଅଧା ମୋର। ମୋ ଜଙ୍ଗଲ ପଟେ ତୁ ବି ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିବୁନି, ଆଉ ତୋ ଜଙ୍ଗଲ ପଟେ ବି ମୁଁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯିବିନି। ଏବେ ତୁ ଆସିପାରୁ। ହେଲେ ମହାରାଜ, କିଛି କାରଣ ନଥାଇ ତମେ ମୋ ଉପରେ ରାଗୁଛ କଣ ପାଇଁ? ଚିତା, ଏ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ହଉଛି ମୁଁ ତୋର ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ନୁହଁ। ମୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେବା ଆଗରୁ ତୁ ଏଠାରୁ ପଳେଇ ଯା, ନହେଲେ କଥା ପୁରା ଭୟଙ୍କର ହେଇଯିବ। ହଠାତ୍ ସିଂହ ମୁହଁରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣି ଚିତାବାଘ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେଠାରୁ ପଳେଇଗଲା। ଏପଟେ 2 ଜଣ ଖଳୁଆ ଶିଆଳ ଚିତାବାଘର ବାଟ ଜଗି ବସିଥାନ୍ତି। ଆଲେ ଥାଙ୍ଗ, ତିତାବାଘ ଆଥିଗଲା, ଆରମ୍ଭ କରିଦବା ଆଉ। ଆବେ ଚୁପ୍, ଚିତା ଶୁଣିନେଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯିବ, ସବୁ ପ୍ଲାନ୍ ବେକାର ହେଇଯିବ, ଏକଦମ ଚୁପ୍। କିଛି ସମୟ ପରେ ଚିତାବାଘ ଆସି କାଲୁ ବିଲୁଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଆଲେ ତିତା ଭାଇ, ଆଦି କନ ତମେ ଏକା ଏକା ବୁଲୁତ? ଆଦି କନ ଥିଙ୍ଗରାଜାଙ୍କ ସହିତ ଠିକାଲ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇନ କି? ନାଇଁ ରେ ବିଲୁ, ଆଜିଠାରୁ ସିଂହ ରାଜା ମତେ ଅଲଗା କରିଦେଇଛି, ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟ ଭାଗ କରିଦେଇଛି। ଏପଟ ଜଙ୍ଗଲ ମୋର, ଆଉ ସେପଟ ଜଙ୍ଗଲ ସିଂହ ରାଜାର। ଦେଖିଲ ଚିତା ଭାଇ, ସେ ସିଂହଟା କେତେ ବଡ ବେଇମାନ। 2 ଜଣ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଥିଲ, ସାଥୀ ହୋଇ ଶିକାର କରି ଖାଉଥିଲ, ଆଜି ସ୍ୱାର୍ଥ ପୁରିଗଲା ପରେ ତୁମକୁ ଅଲଗା କରିଦେଲା। ହଁ ରେ କାଲୁ ବିଲୁ, ସିଂହ ମୋ ସହିତ ବେଇମାନି କରିଛି। ତା ସ୍ୱାର୍ଥ ପୁରା ହେଇଗଲା ପରେ ସେ ଆମ ଦୋସ୍ତିକି ବି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି। ଆଚ୍ଛା କାଲୁ ବିଲୁ, ତୁମେ 2 ଜଣ ଟିକେ ମୋ ପଟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆଖିରେ ରଖିଥିବ, ଯେମିତି ସିଂହ ରାଜା ସେପଟରୁ ଆସି ମୋ ପଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିକାର ନ କରେ। ଇଏ ତୁମେ ଦମା ଚିନ୍ତା କଲନି ତିତା ଭାଇ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କାଲୁ ବିଲୁ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବେ ତୁମ ପଟଲୁ କେହି ବି ଠିକାଲ କରିପାରିବେନି। ହଁ, ଭେରି ଗୁଡ୍ କାଲୁ ବିଲୁ, ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି। ସେଇଠୁ ଚିତାବାଘ କାଲୁ ବିଲୁଙ୍କ ଉପରେ ଜଙ୍ଗଲର ଅଧା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ସେଠାରୁ ନିଜ ପଟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଚାଲିଗଲା। ଦେଖିଲି ତ କାଲୁ, ଆମ ପ୍ଲାନ୍ କେମିତିକା କାମ ଦେଲା। ହଁ ରେ ବିଲୁ, ଚାଲ, ଏଇ ମୌକାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ତାଜା ଶିକାର କରିଦେବା। ଠିକାଲ କଲି ଖାଇବା ଆମେ, ଦେଇଦବା ତିତାବାଘ ନାଲେ। ସେଇଠୁ କାଲୁ ବିଲୁ 2 ଜଣ ଚାଲିଲେ ସିଂହପଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ। ଦୂରରୁ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ କଅଁଳିଆ ଛେଳି ଛୁଆଟେ ଘାସ ଖାଉଛି। କାଲୁ ବିଲୁଙ୍କର ଛେଳି ଛୁଆକୁ ଦେଖି ଭାରି ଲୋଭ ହେଲା। ଚାଲ, ରେଡି ଷ୍ଟେଡି ଗୋ। ବିଲୁ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଖାଇଦେଇ ଏଠାରୁ ପଳେଇ ଚାଲ, ନହେଲେ ସିଂହ ରାଜା ଜାଣିଲେ। ହଁ ଲେ ଥାଙ୍ଗ, ଖାଇଦେଇ ଠିଗଲା ପଲେଇ ଦିବା। ଖା ଖା ଜଲ୍ଦି ଖା। ତାପରେ କାଲୁ ବିଲୁ ଛେଳି ଛୁଆକୁ ଖାଇଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଛେଳି ଛୁଆର ମା ଆସି ଛେଳି ଛୁଆକୁ ବିଚରା ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା। ଆରେ ମୋ ଛୁଆ ତ ଏଇଠି ଘାସ ଖାଉଥିଲା, ହେଲେ ଗଲା କୁଆଡେ? ନାଇଁ, ମୁଁ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖେ। ତାପରେ ଛେଳି ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ତା ଛୁଆକୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଅନେକ ଦୂରକୁ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ଶେଷରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ତା ଛୁଆର କଟା ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ। ଜଙ୍ଗଲର ରାଜା ସିଂହ ତ କହିଥିଲେ ଜଙ୍ଗଲରୁ କେବେ ଆମ ପିଲା ଶିକାର ହବ ନାହିଁ, ହେଲେ ମୋ ଛୁଆକୁ କିଏ ଖାଇ ଦେଇଛି? ଏ କଥା ମୁଁ ସିଂହ ରାଜାଙ୍କୁ କହିବି। ତାପରେ ଛେଳି
ମନ ଦୁଃଖରେ ଚାଲିଲା ସିଂହରାଜା ପାଖକୁ। ଏପଟରେ 2 ଜଣ ଘଳୁଆ ଶିଆଳ ଚିତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସିଂହରାଜା ପାଖରେ ସବୁ ମିଛ କଥା କହୁଥିଲେ। ଏତେ ବଡ଼ ସାହସ ସେ ଚିତାର, ମୋ ପଟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସି ଆମ ଛେଳିର ଛୁଆକୁ ଶିକାର କରି ଖାଉଛି। ମୁଁ ଯେତେ କହିଲି ଏଇଟା ସିଂହରାଜାଙ୍କର ବଡ ଜଙ୍ଗଲ, ହେଲେ ସିଏ କଣ ମୋ କଥା ଶୁଣିଲା ଆଜ୍ଞା? ମରିବ ସେ ଚିତା, ମୋ ହାତରୁ ସେ ଚିତା ମରିବ। ଇଏ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ତେ ଥେଲିଥୁଆଲ ମା କେତେ କାନ୍ଦୁଥିବ। ସେତିକି ବେଳକୁ ଛେଳି ଛୁଆର ମା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ମହାରାଜ, ମୋ ଛୁଆକୁ କିଏ ମାରି ଖାଇ ତା ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ପକେଇ ଦେଇଛି। ତୁ ଆଉ ମନ ଦୁଃଖ କରନା ଛେଳି, ମୁଁ କାଲୁ ବିଲୁ ଠାରୁ ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାରିଲିଣି। ସେ ଚିତା ବାଘକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ଛାଡ଼ିବିନି। ଥତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଦଲିବି, ଥତ କହି ପଥେ ମଲେ ମଲିବି। ଆଜ୍ଞା, ଥେ ତିତା ବାଘକୁ ଦମା ଥାଲିବେନି, ତାକୁ ଜୀବନରୁ ମାଲି ଦିଅନ୍ତୁ। କାଲୁ ବିଲୁ, ଯା ଚିତାକୁ କହିଦବ, ସିଏ ଦିନେ ମୋର ସାଙ୍ଗ ଥିଲା ବୋଲି ତାକୁ ମୁଁ ଏଇଥର ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆଉ ଥରେ ସିଏ ମୋ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଶିକାର କଲେ ତା ତଣ୍ଟି କଣା କରି ରକ୍ତ ପିଇଯିବି ମୁଁ। ଠିକ୍ କହିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯାଇ ସେ ବଦମାସ ଚିତାକୁ ଏଇ କଥା କହିଦେବୁ। ଆପରେ 2 ଜଣ ଖଳୁଆ ଶିଆଳ ଚାଲିଲେ ଚିତାବାଘ ପାଖକୁ। ବାଟରେ ଯାଉ ଯାଉ ଥାଙ୍ଗ ଥକାଲୁ ଥିଙ୍ଗ ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଠିକାଲ କରିଥିଲେ, ଏବେ ତିତା ପାଖ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଠିକାଲ କଲିବା। ତାପରେ ଚିତାକୁ ଯାଇ କହିବା, ସିଂହରାଜା ତୋ ପଟ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଶିକାର କରି ଖାଉଛି। ହା 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 ହା। ତାପରେ କାଲୁ ବିଲୁ 2 ଜଣ ମିଶି ଚିତାର ଜଙ୍ଗଲରୁ ଶିକାର କରିଲେ। ଇଲେ ଥାଙ୍ଗ, ଏବେ ତ ଆମେ ତିତା ପାଖ ପାଖକୁ ଯିବା। ନାଇଁ ଥାଙ୍ଗ, ୟାକୁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ମୂଳରେ ଲୁଟେଇ ଦେଇ ଦିବା। ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଫେରିଲେ ଆରାମରେ ବଥି ଖାଇବା। ଥାଙ୍ଗ, ଉଠା ୟାକୁ ଉଠା। ଏଇ ସବୁ କଥାକୁ ଗଛ ଉପରେ ରହି ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖୁଥାଏ। ଆରେ ବିଲୁ, ଏଇଟା ଏଇଠି ଲୁଚା ହୋଇଥାଉ, ଚାଲ ଏବେ ଚିତା ପାଖକୁ ଯିବା। ଚିତାକୁ କହିବା ୟାକୁ ସିଂହ ମାରିଛି। ତାପରେ ଚିତା ଆଉ ସିଂହର ମାଡ଼ ଗୋଳ ହବ। ତାପରେ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରୁ ଯିଏ ମରିବ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ରହ ରହ ରେ ପୁଅ, ତୋ କଥାକୁ ମୁଁ ବୁଝୁଛି। ତାପରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲା ସିଂହରାଜା ପାଖରେ। ସିଂହରାଜା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି 2 ଶିଆଳର ବଦମାସି କାମ ଉପରେ ସିଂହରାଜା ଆଗରେ କହିଲା। ସିଂହରାଜା ସେଇଠୁ ମାଙ୍କଡ଼ ପଛେ ପଛେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଆସିଲେ। ଏପଟେ 2 ବଦମାସ ଶିଆଳ ତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲେ। ଇଏ ହଁ ତିତା ଭାଇ, ଥତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଦଲିବି, ଥତ କହି ପଥେ ମଲେ ମଲିବି। ମୁଁ ପଲା ମୋ ନିଦ ଆଖିରେ ଥିଙ୍ଗକୁ ଦେଖିତି, ମେଣ୍ଢାକୁ ମାଲି ରକ୍ତ ପିଇଗଲା। ବଦମାସ ସିଂହ ନିଜେ ନିୟମ ବାହାର କରି ମୋ ପଟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସି ମେଣ୍ଢା ମାରି ଖାଉଛି। ତାକୁ ତ ମୁଁ ଯାହା କୁହ ଚିତା ଭାଇ, ଯେତେ ଯାହା ହେଲେ ବି ସିଂହ ଦିନେ ତୁମର ସାଙ୍ଗ ଥିଲା। ତାକୁ ଏଇଥର ପାଇଁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ, ଆଗ ଥରକୁ ତାକୁ ଜମା ଛାଡ଼ିବନି। ଆରେ ମୁଁ କଣ ତାକୁ ଡରିଛି? ମୁଁ ଏବେ ଯାଇ ତାକୁ ପଚାରିବି, ସିଏ କଣ ପାଇଁ ମୋ ପଟ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଶିକାର କରି ଖାଇବ। ଆଲେ କାଲୁ, ତିତା ଥିଙ୍ଗ ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲା। ଯଦି ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ଥତ ଧଲା ପଡ଼ିଲା। ଆରେ ବିଲୁ, ଚିତାକୁ ମୁଁ ଏତେ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି, ହେଲେ ଚିତା ମୋ କଥା ମାନିଲାନି। ବିଲୁ ଦୌଡ଼ରେ, ଚାଲ ଚାଲ ଯିବା, କଣ ହଉଛି ଦେଖିବା। ସେଇଠୁ 2 ଜଣ ବଦମାସ ଶିଆଳ ଚିତା ପଛେ ପଛେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଏପଟେ ମାଙ୍କଡ଼ ସିଂହରାଜାକୁ ଆଣି ମରିଥିବା ମେଣ୍ଢାକୁ ଦେଖେଇଲା। ଆଉ ସେତିକି ବେଳକୁ ଚିତାବାଘ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏ ସିଂହ, ତୁ ନିଜେ ନିୟମ ବାହାର କରି ମୋ ପଟ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସି ମୋ ଜଙ୍ଗଲରେ ପଶି ପୁଣି ମେଣ୍ଢାକୁ ଶିକାର କରୁଛୁ। ତତେ ମୁଁ ଆଜି अरे मते विश्वास कर रे चिता, मु ए मेंढाकू मारी नहीं, बरं तू मो जंगल रे पसी बिचरा छेलीर छोट छुआटाकू गोटा चबई दे खाई देइथिलु।
ବନ୍ଦ କର ସେ ମିଛ କଥା ଗୁରାକ। ତୋ ଭଳି ବେଇମାନ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ନୁହଁ। ଯୋଉ ଦିନ ପାଖରୁ ତୁ ମତେ ମନା କରିଥିଲୁ ସେଇଦିନ ପାଖରୁ ମୁଁ ତୋ ଜଙ୍ଗଲରେ ପାଦ ରଖି ନାହିଁ କି ତୋ ଜଙ୍ଗଲରୁ କୌଣସି ଶିକାର ବି କରିନାହିଁ। ତା ମାନେ ଛେଳିର ଛୋଟ ଛୁଆଟାକୁ ତୁ ଖାଇନାହୁଁ? ନା, ମୁଁ କୌଣସି ବି ଶିକାର କରିନାହିଁ। ତୋର ମୋର ସାଙ୍ଗ କଟିଲା ପରେ ମୁଁ କାଲିଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବି ଖାଇନାହିଁ। ଥାଙ୍ଗ ବହି ଥେ ଆମ ମଲନ ପୁଲା ଫାଇନାଲ ଥାଙ୍ଗ। ହଁ ଜିତା ଭାଇ, ଏ ମ୍ୟାଡାମକୁ ସିଂହ ରାଜା ମାରି ନାହାନ୍ତି, ଏ ମ୍ୟାଡାମକୁ ନେଡା ବିଲୁ 2 ଜଣ ମାରିଛନ୍ତି। ସିଂହ ରାଜାକୁ ମୁଁ ଡାକି ଆଣିଥିଲି। ତା ମାନେ କାଲୁ ବିଲୁ ଆମ 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଖଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଛେଳି ଛୁଆଙ୍କୁ ବି ସେଇମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ 2 ଜଣ ମିଛଟାରେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡା କରୁଛ। ଦେଖିଲୁ ତ ସାଙ୍ଗ, ଅନ୍ୟର ବୁଦ୍ଧିରେ ଚାଲିଲେ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି ହୁଏ। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେରେ ଚିତା। ସେଦିନ ସେ 2 ଜଣଙ୍କ କଥାରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ତତେ ଅଲଗା କରିଦେଇଥିଲି। ଆରେ ବିଲୁ, ଏମାନେ ତ ପୁଣି ଥରେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଗଲେ। ପଳେଇ ଚାଲ, ନହେଲେ ଗପ ଶେଷରେ ଆମକୁ ପୁଣି ଖୋଜା ହେବ। ହଁ ଲେ ଥାଙ୍ଗ, ଥତ କହି ପଥେ ମଲେ ମଲିବି, ଥତ କହିବାକୁ କିଆଁ ଦଲିବି। ଥତଲେ ମଲିଯିବା, ପଳେଇ ଚାଲ। ସେ ନେଡା ବିଲୁ 2 ଶିଆଳ ପଳେଇ ଗଲେ। ଆରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧର। ଆରେ ସାଙ୍ଗ, ଅଟକି ଗଲୁ କାହିଁକି? ଆରେ ସେମାନେ ଯାଆନ୍ତୁରେ ସାଙ୍ଗ, କେତେ ବାଟ ଯିବେ? ଆମେ 2 ଜଣ ଠିକ ଥିଲେ ଏ ଦୁନିଆଟା ଠିକ। ଯାହା ହଉ କେହି କୁଆଡେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ 2 ମୁଠା ଘାସ ଖାଇଦିଏ। ଛି 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 ରେ ଶିଆଳ ଛି। ଶେଷରେ ତୁ ଘାସ ଖାଇଲୁ? ଶେଷରେ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ। ଆପଣ ତ ଜଙ୍ଗଲରେ କାହାକୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେନି। ଘାସ ଖାଇବେନି ଆଉ କଣ ଛତୁଟା ଖାଇବି, କଦଳୀଟା ଖାଇବି? ତାହେଲେ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି ମୁଁ କଣଟା ଖାଇବି? ହଉ ଛାଡ଼ ଛାଡ଼, ଆଜିଠୁ ତୁ ମୋ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇ ରହିବୁ। ମୁଁ ଯାହା ଖାଇବି ତୁ ସେଇଆ ଖାଇବୁ। ଚାଲ ମୋ ସାଥିରେ ଚାଲ। 2 ଜଣ ଏମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇ ସିଂହ ଶିଆଳକୁ ନେଇ ଚାଲିଲା ତା ସାଥିରେ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ। ଗାଈଟି ଦୂରରୁ ଦେଖିଲା ସିଂହ ଆଉ ଶିଆଳ ତା ଆଡ଼କୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। ଶିଆଳ ଆଉ ସିଂହକୁ ଦେଖି ଗାଈ କହିଲା, ସିଂହ ବିଲୁଆ କଣ ଆମରି ଆଡକୁ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି? ଆରେ ଆରେ, ସିଏ ଯଦି ଆମକୁ ପାଇବେ ତାହେଲେ ଗୋଟା ଗିଳିଯିବେ। ମିଟୁ, ତୁ ମୋ ସାଥିରେ ଥା। ଚାନ୍ଦିନୀ, ତୁ ଯାଇ ଗଛ ଉଆଡରେ ଲୁଚି ଯା। ମା ଗାଈର କଥା ଶୁଣି ଚାନ୍ଦିନୀ ଗଛ ଆଢୁଆଳରେ ଲୁଚିଗଲା। ମହାରାଜ, ଏ ଗାଈର ତ ଗୋଟେ ବାଛୁରୀ ଅଛି। କଣ ଆପଣ ଏ ଗାଈ ବାଛୁରୀକୁ ଖାଇବେ? ବୁଝିଲୁ ବିଲୁଆ, ଆଜିଠୁ ତୋର ଘାସ ଖାଇବା ବନ୍ଦ। ମୁଁ ଗାଈକୁ ଖାଇ ଦଉଛି, ତୁ ବାଛୁରୀକୁ ଖାଇଦେ। ମହାରାଜ, ଏ ଗାଈ ବାଛୁରୀକୁ ଖାଇଦେଲେ ତ ସରିଯିବ। ମୁଁ କଣ କହୁଛି ନା, ଏ ଗାଈ ବାଛୁରୀ 2ଟାକୁ ନେଇ ଆମେ ପାଳିବା। ପାଳିଲେ କ୍ଷୀର ଦବ, କ୍ଷୀର ପିଇବା ଆଜ୍ଞା। ଆରେ ବାଃ ବିଲୁଆ, ଇଏ ତ ଅତି ଚମତ୍କାର କଥା। ଏ ଗାଈ ବାଛୁରୀ 2ଙ୍କୁ ମୋ ଗୁମ୍ଫାକୁ ନେଇ ଚାଲ, ସେ ସେଇଠି କ୍ଷୀର ଦବ। ସିଂହ ଆଗରେ ଆଉ ବିଲୁଆ ପଛରେ 2 ଜଣ ମିଶି ଗାଈ ବାଛୁରୀକୁ ନିଜ ଗୁମ୍ଫାକୁ ନେଇଗଲେ। ବୁଝିଲୁ ବିଲୁଆ, ଆଜିଠୁ ତୋ କାମ, ତୁ ଗାଈକୁ ଘାସ ଆଉ ନଡ଼ା ପାଳ ସବୁ ଦବୁ, ଆଉ କ୍ଷୀରକୁ ତୁ ଦୁହିଁବୁ। ମୁଁ ଶିକାର କରି ଆସିଲେ 2 ଜଣ ସାଥି ହୋଇ ପିଇବା।
ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ରାଜା ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ମନ୍ତ୍ରୀ ତ। ହା 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 ହା। ତାପରେ ସିଂହ ଗଲା ଶିକାର କରିବାକୁ ଆଉ ବିଲୁଆ ଚାଲିଲା ଘାସ ଆଣିବାକୁ। ମା ମା ମୁଁ କ'ଣ ତୋ ପାଖରେ ଆଉ କ୍ଷୀର ପିଇବିନି? ତୁ ପରା ମୋର ସୁନା ପିଲା, ତୁ କ'ଣ କ୍ଷୀର ନ ପିଇଲେ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦେବି? କେଜାଣି ଚାନ୍ଦିନୀ କ'ଣ କରୁଥିବ? ଏକୁଟିଆ ସିଏ ମୋ ବିନା ବହୁତ କାନ୍ଦୁଥିବ। କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ବିଲୁଆ ଘାସ ନେଇ ଆସିଲା। ଏତିକି ଘାସ ଖାଇଦେ ଗାଈ, ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଆସିଲେ କ୍ଷୀର ଦୁଇଁବି। ବିଲୁଆ ଗାଈକୁ ଘାସ ଦେଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟିଏ ବାଲ୍ଟି ନେଇ ଗାଈ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଆରେ ତୁ ତ ବାଲ୍ଟିଏ କ୍ଷୀର ଦେଇଛୁ, ରାଜାଙ୍କର ମୋର ପେଟ ବାଟେଇ ପିଇବା। ହା 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 ହା। ଆରେ ଶିଆଳ, ଗୋଟାଏ ବାଲ୍ଟି କ୍ଷୀର ଦୁଇଁଛୁ, ବଢିଆ ତ। ଗୋଟାଏ ବିଡ଼ା ନଡ଼ା ଦେଇଥିଲି ଆଜ୍ଞା, ସେଇଥିରେ ବାଲ୍ଟିଟା କ୍ଷୀର ଦେଇଛି। ଆପଣ ପିଅନ୍ତୁ। ବୁଝିଲୁ ନା ଗାଈ, ତୋ କ୍ଷୀରଟା ଭାରି ସୁଆଦ, କାଲିକି ବି ଏମିତି ଦବୁ। ଏତିକି କହି ସିଂହ ଆଉ ବିଲୁଆ ଶିକାର କରିବାକୁ ବାହାରି ଗଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଗୋଟିଏ ସାପଟିଏ ଆସି ସିଂହର ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ପଶିଗଲା। ଆରେ ବା, ସିଂହ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଗାଈ ଛୁଆ, ପେଟ ପୂରେଇ ପିଇବି ମୁଁ। ଏ ଗାଈ। ସିଂହ ବିଲୁଆ ମତେ ରଖିଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରୁ କ୍ଷୀର ପିଇବେ ବୋଲି। ତୁ ଯଦି ମୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିବୁ ତାହେଲେ ସେମାନେ ତତେ ମାରିଦେବେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୋ ପାଖରୁ ଏବେ ମୁଁ କ୍ଷୀର ପିଇବି। ତୁ ଯଦି କାହାକୁ କହିବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତତେ ଚୋଟ ମାରିଦେବି। ଗାଈକୁ ଧମକେଇ ଦେଇ ସାପ ପେଟେ କ୍ଷୀର ପିଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲା। ସବୁଦିନ ଭଳି ବିଲୁଆ ଆଜି ବି ଘାସ ନେଇ ଆସିଲା, ଗାଈ ପାଖରେ ଆଣି ପକେଇଦେଲା। ବାଲ୍ଟି ନେଇ ଆସି ଗାଈ ଦୁଇଁବାକୁ ବିଲୁଆ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗାଈ ପାଖରୁ ଆଉ କିଛି କ୍ଷୀର ବାହାରେ ନାହିଁ। କିରେ ଗାଈ, ତୁ ତ ଘାସ ପେଟେ ଖାଇଲୁ, କ୍ଷୀର ଗଲା କୁଆଡ଼େ? ଆରେ ଆଜି କ'ଣ କ୍ଷୀର ବାଲ୍ଟିରେ କିଛି ନାହିଁ? ମୁଁ ବି ସେଇ କଥା କହୁଛି ମହାରାଜ। ଗାଈକୁ ବିଡ଼ାଏ ଘାସ ଦେଲି, ହେଲେ କ୍ଷୀର ନାହିଁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ବିଲୁଆ, ଆଜି ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଶିକାର ଖାଇଦେଇ ଆସିବୁ। ଗାଈର ତବିୟତ ଖରାପ ହେ ବୋଧେ, ସେ କାଲ କ୍ଷୀର ଦେଗା। ତାପରେ ସିଂହ ଆଉ ବିଲୁଆ ଦୁଇ ଜଣ ଚାଲିଲେ ଶିକାର ଖାଇବା ପାଇଁ। ଦୁଇ ଜଣ ସାଥୀ ହୋଇ ଶିକାର ମଧ୍ୟ ଖାଇଲେ। ଏପଟେ ସାପ ପୁଣି ଥରେ ଆସି ଗାଈର କ୍ଷୀର ପିଇ ଦେଇ ଚାଲିଗଲା। ସବୁଦିନ ପରି ବିଲୁଆ ଘାସ ଆଉ ବାଲ୍ଟି ନେଇ ଆସି ଗାଈ ଦୁଇଁବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା, ହେଲେ କ୍ଷୀର ଆଉ ବାହାରିଲା ନାହିଁ। ଆଜି ବି ତାହେଲେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଦେଲା ନାହିଁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ବିଲୁଆ, ତୁ ଏଇ ଗୁମ୍ଫା ପଛ ବାଟେ ଲୁଚି ଜଗି ବସ, ଦେଖିବା ଗାଈର କ୍ଷୀର ଯାଉଛି ସବୁ କୁଆଡେ। ସିଂହର କଥା ମାନି ବିଲୁଆ ଗୋଟେ ପଥର ପଛପଟେ ଲୁଚି ବସିଲା। ସାପର ଏସବୁ କାମକୁ ଦେଖି ବିଲୁଆ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଦୌଡ଼ି ଚାଲିଲା ସିଂହରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ। ସିଂହରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ବିଲୁଆ ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେଲା। ବିଲୁଆର କଥା ଶୁଣି ସିଂହରାଜା ଯାଇ ଗୋଟିଏ ନେଉଳକୁ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ।
ସାପ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ନେଉଳଟି ବାଟ ଜଗି ବସିଥାଏ। ଯେମିତି ସାପ ନେଉଳକୁ ଦେଖିଛି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାପ ନେଉଳ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ନେଉଳ ହାତରୁ ସାପ ହାରିଯାଇ ସେଇ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ପଳେଇଗଲା। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ସିଂହ ବିଲୁଆ ଗାଈର କ୍ଷୀର ପିଇ ଖୁସିରେ ରହିଲେ।